नमस्कार साथियों, रीट ਦੇ ਲੈਵਲ 1 ਅਤੇ ਲੈਵਲ 2 ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਫਸਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਸੂਤਰ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਈਜ਼ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। पिछलियां क्लासां दे अंदर आपां मुलांकन दे बारे या फिर होर जिहड़े दूसरे टॉपिक ने उन्हां दे बारे देख चुके हाँ ते जिहड़े मेरे साथियां ने वो वीडियो देखने होण या फिर नहीं देखे होण तो दोबारा तो रिवाइज करने दे लई चैनल दी प्लेलिस्ट ते विजिट कर सकते हैं। उत्थे जाके आपनूं सारे वीडियो मिल जाणगे। इस तो अलावा प्लेलिस्ट दे अंदर एक रीट 2021 दा ऑप्शन है जिस दे अंदर आपनूं कंप्लीट वीडियो जिहड़े मिलण वाले ने। तो आओ साथियों, अज आपां गल करदे हां सिੱਖਿਆ सूत्रां दे बारे। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੂਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੂਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਕਹਿ ਦਿਓ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਨੇ। यानी ये सिद्धांत जिन्होंने आप सूत्र कहने हैं, दरअसल ये सिद्धांत है, ये किहड़े सिद्धांत है? ये वो सिद्धांत है जिहड़े बहुत लंबे टाइम के अंदर जिहड़ियां तमाम चुनौतियां आईयां सन, उन्हां चुनौतियां नूं नजिठण दे लई जिहड़े एक्सपीरियंस सी उन्हां लोकां दे जिहड़े काम कर रहे सन, सिक्ख्या के खेत्र च काम कर रहे सन, तो उन्होंने एक्सपीरियंस कह सकते हैं, उन्होंने तजर्बे कह सकते हैं, उन्होंने डिपेंडेंट ये अपने जोड़े कुछ नियम आप कलैक्ट कर ले जिन्होंने आप सिक्ख्या सूत्रां का नाम दे दिता है। उन्होंने दरअसल आप सिक्ख्या सूत्र कह रहे हैं। असल च ये उन्होंने अनुभवी लोगों के तजर्बे ने। एक सधारण अध्यापक जो मनोविग्यानिक ते सिक्ख्या दर्शन के सिद्धांतों तो अणजाण है, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਐਸੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਸੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੂਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੂਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਰੀਟ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ जो भाषा सिक्ख्या विच सहायक हो सकते हैं। यानी इन्हां दी जिहड़ी गिणती दे पक्षों जेकर गल करिए तो इस तो अलावा भी बहुत सारे सिक्ख्या सूत्र ने, पर आपां सिर्फ उन्हां सिक्ख्या सूत्रां नूं लै रहे हैं जिहड़े कि अपने इस सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रभावकारी ने, आउण दी संभावना है या फिर अपने इस अध्यापन कित्ते दे नाल रिलेटेड ने, अपने जिहड़ा टीचिंग जिहड़ा धंधा है उस दे नाल जुड़े हुए ने। उन्हां पॉइंटां नूं ही, उन्हां सिक्ख्या सूत्रां नूं ही या फिर उन्हां सिद्धांतां दी ही आपां अज गल करनी है। तां आओ हुण आपां गल करदे हां उन्हां सिक्ख्या सूत्रां दी। सब तो पहले जिहड़ा अपने कोल सिक्ख्या सूत्र आ जांदा है उस दे अंदर आ जांदा है ज्ञात तो अज्ञात दे वल। किहड़ा आ जांदा है? ज्ञात तो अज्ञात दे वल। इन्हां दे अंदरों हर हालत प्रश्न आएगा ही आएगा ते खास तौर ते पॉइंट लिख के नोट कर लेना। जेकर तुसी पॉइंट लिख के नोट करके इसनूं समझोगे तो पॉइंट तुहाडे याद हो गए, जिहड़े सिक्ख्या सूत्र दे नाम ने ये याद हो गए, तो समझो तुसी बहुत हद तक अपनी इस टॉपिक दे उपर पकड़ बना लई है। ये एक मनोविग्यानिक सच्चाई है कि बच्चा अपने पूर्व ज्ञान के आधार ते ही ज्ञान वल वधदा है। ये तो आप सबनूं पता ही होएगा ते पढ़िया भी होएगा, क्योंकि BEd BSTC दोनों जिहड़ी साडे कोर्सेस ने इन्हां दे अंदर इन्हां दा ज्ञान करवाया जाता है। इसलिए अध्यापक नूं चाहीदा है कि जो गल बच्चा जानता है उस नूं आधार बना के अज्ञात चीज़ां, अज्ञात यानी जिन्हां दा आपां नूं पता नहीं है, ज्ञात नहीं है, जिहड़ियां ऐसियां वस्तुआं, ऐसियां गल्लां या फिर ऐसे वो आलेख जिन्हां दे बारे बच्चे नूं पता नहीं है, पर कुछ गल्लां दा पता है। तो जिन्हां गल्लां दा पता है उन्हां नूं तां आपां बेस बना लिया, उन्हां नूं आपां आधार बना लिया, पर जिन्हां दा नहीं पता है
ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗਿਆਤ ਤੋਂ ਅਗਿਆਤ ਦਾ ਅੰਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਚੁਸਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਿਆਤ ਤੋਂ ਅਗਿਆਤ ਵੱਲ। ਗਿਆਤ यानी पता है, अज्ञात यानी पता नहीं है। बहुत सौखा है। ज्ञात यानी पता है, अज्ञात यानी पता नहीं है। यानी ऐसिया ज्ञान ऐसिया गल्लां जिन्हां दा पता है उस नूं आधार बना के जो जिन्हां गल्लां दा नहीं पता उस वाल बच्चे नूं वधाया जाता है तो उन्होंने आपां कहने ज्ञात तो अज्ञात दे वल। इनू पॉइंट लिख के अपनी नोटबुक के उपर 2-3 बार तुसीं ध्यान च लाओगे तो तुरंत तुहाडे यह टॉपिक समझ आ जाएगा। पर प्रश्न जिहड़ा पूछा जाएगा वो सीधा नहीं पूछा जाएगा, कोई उदाहरण दे के भी आपनूं ये पॉइंट का नाम पूछण लई विकल्प दे सकता है। फिर इस तो बाद अपने कोले जिहड़ा अगला आ जाता है, हुण आपां उस दी गल कर लैंदे हां। दूसरा आ जाता है सौख तो औख दे वल। मुश्किल कोई भी नहीं है, ये पॉइंटां नूं सिर्फ समझना है आपां। सौख तो औख दे वल बच्चों नूं सब तो पहला सौखे ते सहज रूप नाल ग्रहण करन योग तत्थां दा ज्ञान देना चाहिए है। बच्चे नूं आपां सब तो पहला की करदे हां भी वो सौखे तरीके दे नाल ते नॉर्मल ढंग दे नाल वो बच्चा कोई ज्ञान है जिहड़ा वो हासिल कर लवे। इस पिछों औखे तत्थां दा ज्ञान कराउणा चाहिए ते बाद च उस बच्चे नूं की करना चाहिए जिहड़े औखे पॉइंट ने ये कहिए कि ऐसी वो गल्लां ऐसा वो ज्ञान वो पॉइंट साडे जिहड़े बच्चे दे लई बहुत डिफिकल्ट या मुश्किल भरे ने तां उन्हां दा ज्ञान बाद दे अंदर देना चाहिए, पहले सौखे दा ते उस तो बाद च औखे दा। हौली हौली औखे तत्थां वल वधना सिੱਖਿਆ ਦਾ प्रसिद्ध सूत्र है। तो इस सूत्र नूं आपां की कहने आ सौख तो औख दे वल। सौख यानी जिहड़े सौखे है, औख यानी जिहड़ी औखे है। पहला बच्चे नूं सौखे जिहड़े ज्ञान दीयां गल्लां ने सिੱਖਿਆ दे जिहड़ियां गल्लां ने ज्ञान दिता जाए उसनूं पढ़ाया जाए, फिर उस तो बाद औखे यानी वो टॉपिक पढ़ाए जाण जिहड़े औखे ने, तो इहनूं आपां कहांगे सौख तो औख दे वल। तीसरा फिर अपने कोले जिहड़ा आ जांदा वो आ जांदा विशेष तो सधारण वल। बच्चों नूं सधारण सिद्धांत या नियम दस्सण तो पहला विशेष तत्तां दे निरूपण ते उदाहरण देने चाहिए ने। हुण टीचर नूं की करना चाहिए है कि बच्चे नूं कोई नियम दसे, इस तो पहला उसनूं ये दसना चाहिए है कि जिहड़े इस दे जिहड़े तत्त ने विशेष जिहड़े तत्त ने उन्हां दे कुछ एग्जाम्पल बच्चे दे सामने रख देनी चाहिए है। ये टीचर नूं कारज करना चाहिए है। विद्यार्थी उन्हां विशेष उदाहरणां तो नियम बना सकते हैं ते बच्चे की करनगे फिर उन्हां जिहड़े उदाहरण ने उन्हां तो नियम बना के वो कुछ ज्ञान हासिल कर लैणगे, जिसनूं आपां कहांगे विशेष तो सधारण दे वल। फिर इस तो बाद अपने कोले जिहड़ा चौथा आ जांदा वो आ जांदा अनिश्चित तो निश्चित वल। वैसे इसनूं रट्टा लगाउण दी जरूरत नहीं, ये शब्दां दे अंदर ही इसका वर्णन छुपिया होया है, थोड़ा जिहा समझ लेना याद आ जाएगा। आरंभ विच बच्चे का ज्ञान अस्पष्ट ते अनिश्चित हुंदा है। अस्पष्ट ते अनिश्चित तो मतलब है भी ना तो उसका प्रमाणीकरण आपां कह सकते हैं कि गल्लां तो बहुत सारियां कर लैंदा है पर उसनूं कोई सही तरतीब दे अंदर किसी गल नूं कहण दी समर्था नहीं हुंदी। अनिश्चित यानी कोई उसकी सीमा हद नहीं हुंदी कि उसनूं समझा सके, जां सौखे शब्दां च कहिए कि ऐसा कोई भी जवाब नहीं हुंदा बच्चे कोल जिहड़ा उसनूं उचित ढंग दे नाल एक सौखे शब्दां च घट शब्दां दे अंदर वो समझा सके। अध्यापक नूं चाहीदा है कि वो इस अस्पष्ट ते अनिश्चित ज्ञान नूं सिੱਖਿਆ दा आरंभिक बिंदु बना के स्पष्ट ते निश्चित स्वरूप प्रदान करे। हुण ये टीचर की रिस्पोंसिबिलिटी हो जाती है कि अध्यापक नूं ये करना ये चाहिए है कि जिहड़े उसते अस्पष्ट ते अनिश्चित ज्ञान है उसनूं आरंभिक बिंदु बना के यानी उसनूं आधार बना के उसनूं बेस बना के फिर बच्चे नूं अगां वधावे ते उसनूं निश्चित यानी एक आकार देवे। यानी बच्चे कोले बहुत सारियां गल्लां ने किसी दे बारे समझाउण दे लई पर वो ठीक जिहड़े शब्द है उन्हां दी चोण नहीं कर पा रहा, तो उन्हां नूं आधार बना के ही उसनूं जवाब देना सिखाउणा चाहिए है। फिर पंजवां जिहड़ा आ जांदा वो आ जांदा मूर्त तो अमूर्त दे वल। छोटे बच्चे आरंभ विच अमूर्त भावां नूं समझ नहीं सकते, उसके सामने मूर्त भाव स्थूल भाव ते विचार रखने चाहिए ने। यानी टीचर नूं ये करना चाहिए है कि बच्चे दे सामने पहला तो जिहड़े समूर्त हुंदे ने उन्हां दे स्थूल भाव ने जिहड़े उसके सामने रखने चाहिए ने।
ਅਮੂਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਦੇਖੇਗਾ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਸਦੇ ਭਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੂਤਰ ਕਹਾਂਗੇ? ਮੂਰਤ ਤੋਂ ਅਮੂਰਤ ਦੇ ਵੱਲ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੂਤਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰਨ ਤੋਂ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਪੂਰਨ ਤੋਂ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਕਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6ਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੂਤਰ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੂਰਨਤਾ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੂਰਨਤਾ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਰ ਅੰਗਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਵਸਤੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਤਾਂ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਏ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਅੰਗ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਸਤੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਪੂਰਨ ਤੋਂ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰਨ ਤੋਂ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੂਤਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਨਿਗਮਨ ਦੇ ਵੱਲ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਅਨੇਕ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਾਹਰਣ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਨਤੀਜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ 8ਵਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਵੱਲ। ਇਸ ਸੂਤਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੋ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਾਨੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਰਥ ਹੈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੋੜਨਾ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋੜਨਾ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਗ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਗੱਲ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਹਾਂਗੇ। ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟ ਬਣ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ। ਹਰੇਕ ਇਕਾਈ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ। ਹੁਣ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਭਾਗ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਸਮਝਾਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਵੱਲ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਪਰਖਣਾ, ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ, ਅਤੇ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਗਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਕੰਮ ਵਧੇਰੇ ਬੱਚਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਦੂਜੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਤੀਜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੂਤਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਤਾਰਕਿਕ ਵੱਲ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਤਾਰਕਿਕ ਵੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਤੇ ਰੁਚੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਸ਼ੇ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਤਾਰਕੀਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਤਾਰਕਿਕ ਵੱਲ। ਯਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਰੁਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਲਾਈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰਕ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਡੀਪਲੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਤਰਕ ਵਧੇ ਵੱਲ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਿੱਖਿਆ ਸੂਤਰ ਹੈ। ਅਨੁਭਵ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਿਆਨ ਤਰਕ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਭਵ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਤਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਅਗਾਂਹ ਵਧੇ।
ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਤਰਕ ਦੇ ਵੱਲ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੇ, ਤਜਰਬੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਤਰਕ ਦੇ ਵੱਲ। ਫਿਰ ਤਰਕ ਦੇ ਵੱਲ ਬੱਚਾ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵਿਧੀ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਮਤਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਸਮੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਬੌਧਿਕ ਸਤਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਮਾਤ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਿੱਖਿਆ ਸੂਤਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਮਨ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੂਤਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬੈਠ ਜਾਏ, ਐਸਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਥੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੋਝ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਸੂਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਖਰਾ ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੂਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੂਤਰਾਂ 'ਚ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਸੂਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਫਰਕ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਪਾਠ ਦੀ ਜਟਿਲਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੂਤਰ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸੂਤਰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੂਤਰ ਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਧਾਂਤ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਤ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸੂਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੂਤਰ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਤਜਰਬੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਰਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਗੁਰ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਗੁਰ ਕਹਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਚੋਣ ਲੱਗੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਰਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੂਤਰ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਲਓ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਪਰ ਸਿਧਾਂਤ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜਿੱਠੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਸੂਤਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਸਾਥੀਓ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਸੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋੜੇ ਗਏ ਉਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੂਤਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। PDF ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰ PDF ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਕਰੋਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ PDFਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਮੈਂ PDF ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾਮਕ ਬੁੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਦੀ PDF ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਰਹੋ, PDF ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਜਲਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਥਿਓਰੀਕਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝੇ ਉਹ ਸਮਝ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਐਸੀ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਥੀਓ।